करके ना बाबा 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 बा बुरा ना मनाई, ठीक है। हाँ जी, लोगों मेरी गल दा। कि मैं क्या हूँ आपकी बात पे और भी कोई नहीं हंस रहा। तो तेन नहीं समझ रही। ਲਾਈਵ ਗਏ ਭਾਈ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਗਈ ਓ ਯਾਰ ਇੱਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਦਾ साहब जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टी टाइम में खुश आमदीद। एंकर इतना नहीं बहते होंगे, एंकर सीधी तरह या इतना बंदी हो। हाँ अच्छा नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बेटा पता की गल आ, मैं एंकर बन के इत्थे बहिंदा ही नहीं। जिधर मैं एंकर बन के बैठा ना उधर पहले तो मैं इत्थे इदां बहना नहीं। ਕੀ ਬਾਤ समझ आ रही? पता लगता सी ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬਸ ਇਜ਼ਾਫਾ ਵਾਂ ਗਿਣਤੀ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ 6 ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਕੇ 7 ਹੋ ਜਾਂਦੇ, 4 ਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਕੇ 5 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬਸ। एंकर जिधर मैं बन गया मैं बेटा ਤੁਹਾਨੂੰ मैं 10 पता देंगे क्यों जी। एंकर और चीज़, अब यहाँ पे बैठे बैठे फ्री माहौल एंकर बन के की चल। ओ सच ओ कासम शेख साहब, ठीक है तालियां यार। कासम शेख साहब, आज हमने जो मुशायरा रिकॉर्ड किया जो अब अपलोड होगा कुछ दिनों बाद, उसमें भी कासम शेख साहब आए थे हमारे एज ए गेस्ट। टी टाइम में भी इसमें ही बैठे। सबसे पहले कासम शेख नूं तुसीं जाणदे हो, ATV ते की सी प्रोग्राम मेहमान का दर्दार। मेहमान कदरदान, एक अपनी नोयत का एक फाइनल प्रोग्राम सी, क्या हुआ? नवीं चीज़ सी बिल्कुल, ठीक है जी। उस प्रोग्राम च उदों इधर भाई हुणी कख नहीं सी, स्ट्रगलिया सी। 2015-16 की गल आ, स्ट्रगलिया। ਹਾਂਜੀ यानी किन्ने साल हो गए? 16 ते 7 साल हो गए। यानी उदों हाले ना मेरा मतलब कह लो कि स्टार्ट कोहिनूर ते सी मैं, ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਰਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਰਾਂ। एक्साइटेड ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਧਾ ਜ਼ਰਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਾਸਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਸਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਮੈਸੇਜ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲਾਵਾਂਗਾ। 29 ਦਸੰਬਰ 2016 12:43 PM। सलाम सर, पहला मैसेज मेरा। सलाम सर। हाँ इन्हें किया वालेकुम सलाम। आयो तो सुने ना सर, आप कासिम भाई हैं सर? शो का मेहमान कदरदान चल रहा है अभी भी सर? शो क्या मेहमान कदरदान चल रहा है अभी भी सर? शो सर अब वो भी बताया, मैंने कोई रिप्लाई भी नहीं किया। मैं बताता हूँ। हाँ। सर मेरा नाम सजाद है, मैं डबिंग करता हूँ पंजाबी में। मेरी पहली मूवी बाट और बटी थी और मैं मुख्तलिफ चैनल्स पे बहुत क्लिप्स चलते हैं मेरे क्लिप्स। मेरी फ़ोन कॉल्स भी हैं काफ़ी, कफन सिलवाने वाली, मिस्त्री वाली, मगर सर लोग मेरी शक्ल से वाकिफ़ नहीं हैं। प्लीज़ अगर हो सके तो मुझे प्रोग्राम में आने का मौका दीजिएगा। मेरे काम को सभी जानते हैं लेकिन मुझे फेस से कोई नहीं जानता, सो प्लीज़ अगर आप बुलाएंगे तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं एक अच्छा प्रोग्राम दे सकूँ। और सर मैं भी शेख हूँ। वाह वाह वाह। अच्छा जी, उन्होंने क्या हेलो, यस आई हैव सीन कि ये दोज आई हैव सीन दोज डबिंग मूवीज। मैं कहा हाय सर, कासम साहब ने रिप्लाई उन्हें मैसेज तो बाद कासम साहब ने की था इंग्लिश। हाँ, मैं कहा हाय सर, वो मैं ही करता हूँ। वाओ दैट्स ग्रेट। मेरी बाट और बटी मूवी पूरी दुनिया में चली है लेकिन सर बाय फेस कोई चक्कर नहीं है। अगो कासम साहब कह रहे मैंने तब देखी थी वो फिल्म जब CD पे आई थी। यानी फुल तबीयत खराब है। अच्छा ठहर जा। अगो मैं क्या सो सर, सो प्लीज़ सर हाय। फिर उन्होंने दोबारा क्या हाय हाय सर बात। फिर बहुत ही मज़े की थी, वो जोक्स भी अपने खुद ही लिखे थे क्या? मैं कहा हाय सर, उस मूवी में सारा स्क्रिप्ट और आवाज़ें मेरी हैं, बाट की बटे की थत्ते की अदर्स भी। अगो कासम साहब ने मैंने अपना नंबर दिता, मेरा नंबर नोट कर लें और मुझे भी अपना नंबर दे दें। माई नंबर इज़ ये। अभी मैं अच्छा हूँ मैं को कह रहे हैं अभी मैं कोहिनूर TV पे एक प्रोग्राम डब करता हूँ जिसका नाम है
कलरबाजी चाचा बूटा के नाम से वो बड़ा हिट है कोहिनूर टीवी का प्रोग्राम। मैं अपना नंबर देता। सर आप प्लीज़ अगर हो सके तो मुझे बुलाएंगे, मुझे जानते हैं सब हैं लेकिन मेरे फेस से कोई नहीं जानता, तो आप अगर बुलाएंगे तो प्लीज़। अगो कासम साहब कह रहे हैं हाँ बिल्कुल, मुझे अपने हेड से डिस्कस करना पड़ेगा इस सिलसिले में। मैं कहा सर ओके सर, कोई मसला नहीं। फिर जनाब 2017 31 जनवरी यानी अच्छा मैं इधर बता दूं फिर क्या हुआ। नहीं वो बाद अच्छा, बाद में बताते हैं ना, पहले मैसेज पढ़ लें। एक महीने बाद फिर मैं कहा सलाम सर आपने बताया नहीं। सर मेरी बाट और बटी मूवी पूरी दुनिया में चली। मैंने डबिंग के हवाले से काफ़ी चैनल्स पे भी काम 4 साल से कर रहा हूँ, 12 साल हो गए हैं मुझे काम करते हुए। सर आप जैसे आर्टिस्ट भाई अगर मेरी पहचान नहीं करवाएंगे तो फिर कौन करवाएगा सर। ये मेरे मैसेज ने। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पंजाबी समझी जाती है मेरा काम देखा और पसंद किया जाता है सर। ये शायद मेरा फेस लोग नहीं जानते इसलिए कोई मसला है, तो सर आप प्लीज़ मेरा भी दुनिया को बताएं कि मैं वो हूँ जिसने इतना काम किया अभी तक कर रहा हूँ सर प्लीज़। मैं आपके रिप्लाई का वेट करूँगा। उस तो बाद फिर उसी दिन कासम भाई ने मैसेज किया हाँ आई आल्सो वांटेड टू डू समथिंग विद यू, आपको कल कॉल करता हूँ। उस तो बाद मैं दोबारा 1 फरवरी ਨੂੰ ਕਿਹਾ ओके सर शुक्रिया, नहीं अगले दिन रात की गल हो रही सी, सुबह मैं गया ओके सर शुक्रिया मैसेज देख। उस तो बाद नहीं फिर गल हुई मेरी। ਕਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਰ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੈਨ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਰੇ ਫਾਰਮੈਟ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਨਵਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸ਼ਦਾਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1-2 ਸ਼ੋਆਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਕਾਸਮ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਾਸਮ ਦਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਿਆ ਜਾਂ ਇਹ ਐਡਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਐਕਟ ਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਹਟ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਇਹਨੇ ਜੌਬ ਕਰ ਲਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿਤੇ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜੈਨੂਅਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਅੜ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਾਸਮ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਖੈਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਅ 1-2 ਕੀਤੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਆਫਰ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਬਲਕਿ ਆ ਗਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੀ ਟੀਮ 'ਚ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਫਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਫੌਰਨ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ YouTube 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ 10-20-30 ਲੱਖ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ 5-7-10 ਬੰਦੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਠੀਕ ਆ। 20-25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਈਕ ਸ਼ੈਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੈਮਰੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ YouTube ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਜੇ ਆਉਣੇ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਕਰੇ ਪਹਿਲੀ ਪੇਮੈਂਟ 37,000 ਰੁਪਇਆ ਆਵੇ ਫਿਰ ਐਸਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਿਰੇ ਚੜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੈਨਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਸਮ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਓ, ਜਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਚੈਨਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ शांति हो जाती। ऐसा ही होता ना, बिल्कुल ऐसी। अब तू बता के इसका बता के मैं बताता हूँ। हाँ। पहली बात तो ये है कि जब आपका उसे मैसेज आया ना मुझे बड़ी खुशी हुई थी क्योंकि मुझे ना बापाटे पट्टी मुझे जो थी ना वो इतनी पसंद थी कि मैं हंस के मेरी बुरी हालत हो। उसके बाद भी जो 2-3-4 डबिंग आपने जितनी की थी ना ठीक है, मैं जाकर पूछता था क्या डबिंग की इस तरह की कोई फिल्म आई है, ठीक है आई होती थी तो मैं वो खरीद कर पैसे खर्च के आता था और वो मैं लेकर अपने पास सीडी वो मैं रखता था, कब मैं बार बार देखता था, बड़ा मज़ा आता था ठीक है। तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई थी ठीक है कि यार आपने कांटेक्ट किया, यार इस बंदे ने किया। मगर
पता है क्या, वो जो हेड थे ना, ठीक है, वो मांगते थे कि यार कि नॉन फेस, नॉन शक्ल वगैरह, जो उन्होंने मना किया ना, ठीक है, तो वो मैं आपको वो बता भी नहीं सका कि यार उन्होंने मना किया है कि हाँ कि मैं किस तरह ना करूँ कि वो बुरा मना जाएंगे कि यार इस तरह से, तो मैंने फिर ना बताया ही नहीं। मगर मसला ये था, वो हेड जो थे ना वही नहीं माने थे, ठीक है। फिर जो हमारी, आपको याद है पहली दफा मुलाकात हुई थी एक चैनल पे ना, ईद शो था, हाँ, उधर हमारी पहली दफा मुलाकात हुई थी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि यार इतने अरसे बाद जानी भाई से आखिरकार मुलाकात हो ही गई। और उसके बाद फिर हम कांटेक्ट में रहे, ठीक है, आपने मेरा शो भी किया, ठीक है, मैं भी आपके पास आया, बड़ा अच्छी दोस्ती हुई। तो मुझे वाकई उस टाइम का पछतावा होता है, ठीक है, कि यार कि नहीं पछतावा क्या? हाँ, अच्छा, वो जो ऑफर हुई थी गए थे? नहीं आपका, अच्छा, वो शो के जब मैंने मैसेज किया था, नहीं कोई इशू नहीं। अरे मैं आपको तो चैनल, ये ना मेरा शो नहीं बंद हुआ था, क्योंकि जब तक चैनल चल रहा था ना, मेरा शो उस चैनल पे सबसे ज्यादा रेटिंग वही ले रहा था। ऐसा ही है। चैनल बंद हुआ तो फिर सब कुछ उन्होंने बंद, अच्छा, चैनल बंद हो गया। हाँ, ओके, चैनल बंद हुआ, इसलिए मेरा प्रोग्राम बंद हुआ। जी क्या आपने क्या कहा? नहीं कुछ नहीं, लगे रहो ਜਿਹੜੇ 2 ਮਿੰਟ ਲਾਣੇ, ਬਾਕੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਸ। नहीं 60 मिनट ही लवो कोई ਚਲੋ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਵਾਲ ਆ ਵੀ ਸ਼ੇਖ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਕੇ, मतलब ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੇਖ मतलब ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਖ ਲੈਣ। नहीं यार, एक चीज होती है ना, एक थोड़ा बरादरी बेस भी तो चीज होती है ना। एक उन्होंने वो अगे मतलब देखना फिल्मां देख रहे ने, कहंदे मैं फिर उतो उन्होंने पता लग जाए यार ये भी शेख आ, थोड़ी अपनाइयत च इजाफा हो जाता है। ਬਰਾਦਰੀ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਲੜੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਕਿਹਨੂੰ ਚੜੀ? इमोशनल फैमिली मेकर। यस शेख साहब ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਸਲ 60 ਮਿੰਟ ਬੋਲਦੇ ਰਹੋ, 15 ਮਿੰਟ ਨਿਕਲ ਲੈਂਦੇ। अच्छा, ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਊ ਐਡੇ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਵਿਊਜ਼ ਤੇਰੇ 308 ਓਏ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨੇ 937 ਓਏ ਪੇਡ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ जुगाड़ लाया। ਇਹ YouTube ਦੇ ਕਿਤੇ ਘਰ चला गया। भाई तूने जरूर ना कोई गेम चलाई है, इतने व्यूज, वरना पाकिस्तान में तो नहीं आ सकते किसी। नहीं, ये अभी आपके बंदे ने मेरा ठीक किया, ठीक है, वो मैं अभी बताता हूँ। हाँ, अच्छा बताना है। अब अभी आज आया है। हाँ जी। तो मैं क्या यार, हो नहीं सकता किसी के इश्क हम खुद को मिटा ले, हो नहीं सकता। तो इस मैंने कहा मुझे अपना चैनल दिखा। इसने क्या मक्खी तक मक्खी इसने एक चैनल, इसने अपना चैनल दिखाया, मैं व्यूज देखे। अच्छा, उस वीडियोस में अब बड़े बड़े आर्टिस्ट, अकरम दास साहब और इस तरह के सारे इसको जानते हैं भाईजान, बड़े बड़े अच्छे आर्टिस्ट, उनकी वीडियोस का कंटेंट बड़ा अच्छा, व्यू 600 के ने 700। मैं कह यार नहीं, कासम में कोई रोला धक्का लगा कोई, हाँ कोई चक्कर। मैं सर वो ना अपने सोशल मीडिया का ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਣ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਆ। ਕਰਮ ਮਤਲਬ ਕਰਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਲਹਿਦਾ ਫੀਲਡ ਹੈ, सोशल मीडिया एक अलहदा फील्ड, हर चीज बड़ी आ सकती है। हाँ, ओ यार की एक मक्खी दा फरीद है, दो भी ले दे के बैठ गए। नहीं मेरी किसों मारना पैना नहीं ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲਹਦਾ ਫੀਲਡ ਹੈ। ਖੈਰ ਉਹ ਨਾ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੈਗਸ ਵਗੈਰਾ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਹੈਸ਼ਟੈਗ, ਇਹ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਸਾਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾ, ਇਹਨੇ ਘੰਟਾ 1.5 घंटा ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ कुछ ठीक कराया। 2 घंटे बैठा रहा उसके पास। बाद में कहना भाईजान वो तो बिल्कुल ही सारा कुछ खराब था। तो ये मैं कहा इसीलिए तो भाई वो मतलब तू अपलोड करके तू आप वेखदा सी ते वो वीडियो नहीं सी दिखाउंदा। ਇਹਦੀ ਵੀਵਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੋ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਸਹੀ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਣੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਉਹ YouTube ਇੰਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, YouTube ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ YouTube ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਗਿਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਪੇਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰੀ ਜਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨੁੱਕਰ ਚ ਬਾਜੀ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਗੇ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲਾ ਆਈਆਂ ਵਾ, YouTube ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਦਾਂ ਹਟਣਾ ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਮੇਲਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਆਣੀਆਂ, ਉਧਰ ਕੋਟ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਤੇ ਚਲੋ ਵਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਪੈਂਦੇ, ਹੁਣ ਇਨਕਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਇਨਕਮ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਇਨਕਮ ਦੇਖੀ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ $13 ਅੱਗੇ ਮੰਨਫੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਿ YouTube ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੱਲ ਆ। YouTube ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਇਹਨੇ ਇਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ $2000 ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। 6 ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ $12,000 ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਮਾਈਨਸ ਪਾਇਆ ਕਿਸਮੇ। ਹਾਂਜੀ ਵਿਊਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ 800-900 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ੀਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੇ YouTube ਤੇ ਮੇਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਲ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਟੰਬਰ ਸਟੋਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਬੈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਉਹ ਹਰਾ ਐਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਐਸੇ ਜਿਹਾ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ। और नहीं और नैशी का टैग लगाता उन्होंने अगे। नहीं उस पे आगे ना डॉलर साइन करो, क्वेश्चन मार्क आ जाता है, क्यों ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿੱਧਰ। हाँ किधर ਇਹਨੇ ਵੌਇਸ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾ ਉਹ ਲਾਸਟ 1000 ਵਰਡ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੀਰੋ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਟੈਗ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਗੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਫੇਰ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਗੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੇੜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਚੇੜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। YouTube वाला उन्होंने वॉइस मैसेज कहा तेरा वैसे बनता नहीं। ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿਤੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਤੇ YouTube ਵਾਲਾ ਨੂੰ, ਨਿਆੜ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ। नहीं मुझे अब एक चीज पता चल गया, आपका YouTube का बंदा इतना एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसकी वजह से सारे व्यूज आ रहे हैं आपके। हेलो मेरा भी सेम तेरे वाला हिसाब है चैनल का। ये जो चैनल है ना सजाद जनी ऑफिशियल, हाँ। ये हमने कुछ साल 1.5 साल 2 साल पहले ना इस पे बड़े पुठे सीधे पंगे ले लेके ना मुख्तलिफ टॉपिक पे चला के वीडियोस, इसका भी अंदर एक ब्लॉकेज हुई है, बट्ठा बैठ गया। वहाँ इसका बट्टा बैठा हुआ है। अब हम इस सजाद के मुंह में चैनल आया हुआ है, हाँ जी मैं अगर बंद करूं तब भी है, अगर चलाऊं तो तब भी नहीं आ रहा। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका वो डक्का खुल जाए। जी ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ 1.5-2 ਕਰੋੜ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਆਉਣ ਡਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ। वो 1.5-2 करोड़ हो गया एक वीडियो ना, ਜਿਹਨੇ 1.5-2 ਕਰੋੜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਛੱਡਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਬਹਿਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਊ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸਿਲਵਰ ਪਲੇਟ ਲੱਗੇਗੀ। ਇੱਕੋ ਵਿਊਜ਼ ਤੇ 11 ਮਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ 12 ਪਲੇਟਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ ਉਧਰ ਸੀਟਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੈ YouTube ਵਾਲੀਆਂ 12। ਉਹ ਨਾਲ ਪੈਂਡਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ, ਵੱਡਾ ਦਸਤਾ ਹੀ। 6 ਦਾ ਸੈਟ नहीं, भी है। मुझे जब आया पहली प्लेट आएगी ना 100K सब्सक्राइबर पे, ठीक है, ਇਹ ਇੰਜ आपको ਕਰਦਾ मैं ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਲਵੇ ਇੱਧਰ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਹੋਈ ਆ। ਆਹੋ आपको ना मैं पूरा गुलाब जामुन खिलाऊंगा, पूरा पूरा ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਐਡਾ ਜਿਗਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਐਡਾ ਜਿਗਰਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਇਨਕਮ YouTube ਦੀ YouTube ਗੁਲਾਮ ਜਾਮਨ। ਅੱਛਾ ਵੀ YouTube ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ 800 ਵਿਊਜ਼ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ YouTube YouTube ਵਾਲੇ ਪਲੇਟ ਪੁੱਠਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਉਹਦਾ। ਸੱਚ ਪਲੇਟ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਲੇਟ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ 13 ਵਿਊ ਪਏ ਨੇ ਤੇ BBC ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ 28 ਨਾਲ ਸੌਣ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰੀ। ਨਹੀਂ 13 ਵਿਊ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਜੀਓ ਚੈਨਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਚੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਮਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ, ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ 13 ਵਿਊਜ਼ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟੋਕ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਗੇ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਘਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਲਾ। 13 ਵਿਊ ਪਏ ਤੇ ਫੋਰਚੂਨਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਚਣੀ ਆ। ਨਹੀਂ 13 ਵਿਊ ਪਏ ਆ ਤੇ ਲਾਗੋਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸਪੋਰਟੇਜ ਨੰਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਮਾਰ ਆ ਤੂੰ। नहीं, वो एक ना मॉर्निंग शो होस्ट थी, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, उन्हें मैंने कहा था कि आपके ना मॉर्निंग शो में सारे आते हैं, इतने बड़े बड़े आप लोगों को बुलाते जो मशहूर हो जाए, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, बुलाएंगे। ਤੇਰਾ ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਤੇਰਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਹੜਾ ਵਾਇਰਲ ਜਿਹਾ? ਇਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਕੀ ਕਰਤੀ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। तो मैंने ना एक एक्टर को कह दिया था, बल्कि उससे पूछ लिया था कि आपकी जो भी फिल्म आती है वो फ्लॉप क्यों हो जाती है। ਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀ, गुस्सा चढ़ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ। उसके फैंस को गुस्सा आ गया। मैंने कहा आप उनके फैंस हैं वगैरह तो आप फिल्म देखें ना, जाके उनकी फिल्म हिट करें।
ਓਹ हाँ, ਅੱਛਾ ये उन्हें फिर- ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ हाँ उन्होंने कहा आपकी जो भी फिल्म आती है वो फ्लॉप की होती ਪਤਾਗਾ ਜਾ वो ਗਿਆ भाई उन्होंने बड़ा ज्यादा वायरल होया सी वो क्लिप ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕਰ स्टूडियो भी बिछा दिया करो ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਾਲੂ ਨਾਈ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਆਰਟਿਸਟ ओ कालू अच्छा जी आप नादरीन बात ये है कि मेरा भरा वा ठीक है जी ते ਇਹਦੀ ਇਮਦਾਦ मैं तेनू किन्ने साल हो गए कसम सही दसी मैं तुम्हें कितनी साल हो गए कहता हूँ कि तू रोड शो मैंने कहा सी फैसलाबाद च रोड शो कर क्योंकि ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਣਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੈਸ਼ ਕਰਨਾ इदां ही ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਪੁੱਛਲਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵਾ आज पीछे भी तदा ही है ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਫੌਰਨ ਉੱਥੋਂ ਆ ਤੂੰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆ ਜਾ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਲੈ ਜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਆਪ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰਨਗੇ 25 30 40 ਸ਼ੋਅ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ 5 5 7 7 ਕਰਾ ਕੇ सही ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਇੱਥੇ ਦੇ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ सही है रोल ਵਕਤ ਪਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇੰਜ ਅੜਨਾ ਵਾ ਹਰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ सही है ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੁਣ ਇਹ ਆਇਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ये उस्ताद जी ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੱਸਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੇਖ ਕਾਸਮ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਹਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ नहीं गए लो ये नहीं समझ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਜੈਨੂਇਨ ਹੱਸ ਪਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ हाँ ਦੇਖੀ ਵਿਊ नहीं दे बड़ा उस्ताद जी शेख 1000 रुपया इनाम दे भाई इससे आहो हाँ। आगी ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ओके है ਹੁਣ ਭੈਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ 4-5 ਸ਼ੋਅ ਇਹਦੇ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਮਹੱਲੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜੀ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਉਣਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ यस ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਹਾਂ। ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੀ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੀ ਯੈਸ ਕਿਦਾਂ ਮਾੜਾ ਯੈਸ आप मेरे साथ नहीं मैं आपके साथ ਅੱਲਾਹ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਨੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਰਵਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਯਾਰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਨੱਕ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾ ਲਾ ਗਰਾਰੇ ਕਰ ਲਾ ਡੈਂਟਰ ਪੀ ਜਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਓਏ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਵੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੂਰਮਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ अब वैसे मैंने सुना ही था फैसलाबाद का ठीक है अब मैं आया हूँ तो मैं वही नोट करूंगा देखूंगा कि फैसलाबाद में आकर वाकई मज़ाहिया लोग हैं कि नहीं उनका क्या ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ नहीं, हो जाएगा ना ਉਹ ਚੈਨਲ ਜੋ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਦਿਲ ਚੜ ਗਿਆ ਵੈਸੇ ਬੜਕ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੀ ਹੋਣੇ ਤੁਸੀਂ नहीं ਅੜ ਜੋ हाँ, ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ये- ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਬਾਅਦ ਚ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬੜਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈਡ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਾਬਾ 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 ਬਾ लेटेंसी का फर्क है ना आपको नहीं पता जो बिजली होती है ना चमकती है ठीक है मैं उसकी तरह ठीक है बिजली जो है वो चमकती पहले दिखाई देती है आवाज उसकी बाद में आती हाँ है ना ये सही है ਵਾਹ ਸ਼ੇਖ ਬਿਜਲੀ शेख साहब सारे गांव पास चले गए हाँ सिंगिंग करने को अलाप लो अलाप भी अड़ के नहीं नहीं इंज नहीं इदां नहीं करता ਇੱਕ ਦਫਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਅੜ ਗਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਬਾਸੀ ਲੈ ਆਂਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਬੜਕ ਮਾਰ ਲੱਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਸੁਲਾਹ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ ਅੱਛਾ ਜੀ ਫੇਰ ਲੜਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਹੁਣ ਮੇਨ ਕਿ ਪਾਇਣੇ ਦਾ ਚੈਨਲ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੌਣਾ ਵਾ ਚਲੋ ਬਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਓ ਨਵੀਆਂ ਕਰ ਲਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਸੌਣਾ ਵਾ ਅਗਰ ਤੇ ਹੱਸ ਪਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਫਾਰਗਾ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਹੱਸਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋੜ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹਸਾ ਲਓ ਉਸਤਾਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੀ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾ ਪਾਵੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੱਸਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਿੰਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਣ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਸਣਾ ਉਹ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਉਦੋਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਤੇ ਨਹੀਂ यार मेरा YouTube चैनल ही बंद हुआ
मेरा जो टीवी चैनल था वो बंद ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਨਾ ਨੱਕ ਢਿੱਗ ਪੂਰਾ ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਦੋ ਮਿਸਟਰ ਬੀਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਆਂਦੇ ਬੜਾ ਫੇਕਾ ਯਾਰ ਇਹ। 70 ਵਿਊਜ਼ ਪਏ ਚੈਨਲ ਤੇ, देखा था ना ਉਹ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਲੈ, नहीं, वो तो 70 ਵਿਊਜ਼ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਹੀ ਕੰਟੈਂਟ ਰੱਖੋ 70 ਵਿਊਜ਼। ਯਾਰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰ ਯਾਰ ਲਾਈਵ ਗਏ ਭਾਈ, 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਗਈ ਉਹ ਯਾਰ ਇੱਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਦਾ ਸਾਜੀ ਉਹਨੂੰ तीन ਉਹਦਾ आपके थे ना, वरना एक आता है ना। ਗੱਲ ਦੋਵੇਂ ਨੈਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ 3 ਵਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ 70 ਵਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਟੈਂਟ ਰੱਖਣਾ ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਦੂਜੀ ਵੀ 3 ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਲੈਣ ਜਾਣ ਕਰਦੀ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਾ ਪਾਉਣੀ ਫਿਰ ਅਸਲੀ ਕਰ। बेटा भाई मुझे ना एक और भी काम आपने कराना है, मुझे ना आपने घंटाघर दिखाना, मैंने कभी नहीं देखा। रंग करना वा, ਹੈ रंग करना। नहीं नहीं नहीं, मैंने ना उधर जाके पूछना है, पता करना है कि यार ये घंटाघर बना क्यों, वजह क्या है, इधर के फैसलाबाद क्या है? हाँ नहीं, फैसलाबाद के लोगों का टाइम खराब है या फिर उन्हें टाइम देखना नहीं आता है या फिर वो लेट पहुंचते कि उन्होंने घंटाघर बना दिया कि दूर से देखकर या टाइम क्या हुआ तो वो इजी हो इसको क्लॉक टावर कहते हैं और ये बहुत दुनिया के बहुत से ममालिक में बना हुआ है, अच्छा ये मुख्तलिफ सिटीज में बना हुआ है। इनको एक बंदे ने टाइम पूछा तो ये बताने लगे 2:45 बताना था तो 5:30 ਹੋਏ ਉਸ ਟਾਈਮ। नहीं नहीं ਅੱਜ 64 ਵਿਊ ਪਏ ਨੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਐਡੀਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਥੰਬਨੇਲ ਬਣਾਓ। 17 ਵਿਊ ਪਏ ਆ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਸਟੇਟਸ ਲਾਉਂਦੇ ਆ 1 ਮਿਲੀਅਨ 1 ਮਿਲੀਅਨ। ਯਾਰ 17 ਵਿਊ ਪਏ, ਮਿਲੀਅਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। 16 थे ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਅੜਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾਉਂਦੇ ਐ ਲੱਗਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਲੈ ਹੱਸੇ ਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੜਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਯੂਟਿਊਬਰ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਟਾ ਵੀ ਦੇਣਾ 2 ਕੇਕ ਆਟਾ ਦੇ ਦੋ 2K ਆਟਾ ਦੇ ਦੋ। ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਆ ਸਾਜੀ ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ 180 ਵਿਊਜ਼ ਭੇਜ ਸਕੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਓਏ ਉਰਿਆ यार बाप ये चाहे 1.5 मिलियन व्यूज पड़ जाए यार। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਘਰ ਦੀ ਬੈਲ ਖੜਕਾਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਐਸੇ ਦਬਾਤੇ ਹੈ। ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਪੈਂਟਰ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੈਪਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਕੈਪਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ ਸਾਜੀ ਸਵਾਲ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਡੀਅנס नहीं पहले साओ ਲਓ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਹੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹੁਣ ਪੱਥਰ ਬਣ ਕੇ ਬਣੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੱਜ ਅਰਬੀ ਬਣਾ ना 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 ਅਸੀਂ ਜੁਗਤਾ ਕਰੀ ਜੀ ਨਾ 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 ਉਹ ਅਰਬੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਰਦੂ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੱਸਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਐਸੀ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਰੋਕ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਬੇਖਿਆਲ ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਫਰੀਦ ਖਾਨ ਤੂੰ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਤੂੰ ਹੱਸ ਪਏਗਾ ਸਾਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਆ ਸਾਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਾਦਾ ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ ਰਾਦਾ ਤਨ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਦਾ ਤੂੰ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਰੋ ਚਲੋ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਵੇਖਣਾ, ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਵੇਖੀ ਹੱਸਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਸਮਾਈਲ ਵਾਲੀ ਨਾੜ ਹੀ ਵੱਢੀ ਗਈ ਆ, ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਮਿੱਠੇ ਆਹੋ ਯਾਰ ਕਾਲੂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਸਪੇ ਹੱਸ ਪਿਆ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਲੇ ਹੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, मुस्कुराना भी ना। ਅੱਛਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਲੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਜਾਂ ਨਾ ਤੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਸੌਣਾ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ। ਲਾ ਵੀ ਫਰੀਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਆ ਦੇਖੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ। ਦੇਖ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨੇ ਹੱਸ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਲੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਸੋਚ ਲਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਲਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਲਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਲਾ, ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਲਾ ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਦੇਖੀ ਵਾਹ ਹਾਲੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ मैं कोई गलत नहीं की थी। हाँ, और अगर किसी को हंसाना हो ना, अगर साथ में सारे हंस रहे हो ना, ठीक है, एक बंदा ना वो हंसता ही हंसता है लाजमी। हाँ ਉਹਦਾ ਹਾਸਾ ਬੰਦਾ ਯਾਰ। हंसना हंसा खुद ही निकल आता है अगर साथ वाले भी हंस ਸਰ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਇਰਾਦਾਤਨ ਬਹਿ ਜਾਓ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ
ਕਿੰਨੀ ਆਡੀਅנס ਵੀ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੈਲੰਜ ਵੱਜ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਦਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਡੇਂਜਰਸ, ਉਹ ਤੇ ਪਲੇਟ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਗਾਣਾ। मजाइया बात होना ठीक है, बंदे को हंसी आती है। हाँ जी। अगर मजाइया बात ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਮਜ਼ਾਈਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਮਜ਼ਾਈਆ? ਯਾਰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹ ਹੱਸਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਓ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਓਏ ਪੁਰਕਰਾ ਹੱਸੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜ ਕੱਟੋ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਲੇਟ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਅੰਕਲ ਪੁੱਛਣ ਲੇਟ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਹੁਈ ਚਾਹ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜ ਕੱਟੋ ਪੁਰਕਰਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮਸਲਾ ਕੋਈ, ਉਹਦੀ ਵਾਕਈ ਨਾੜ ਵੱਡੀ ਗਈ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ। ਫੋਲਡਰ ਡਿਲੀਟ ਹੋਇਆ ਹਾਸੇ ਵਾਲਾ ਪੁਰਕਰਾ। ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਪੱਖਾ ਚੱਲਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਛੱਤ ਮੰਜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਨੇਰੀ ਤੇ ਲਾਈ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਯਾਰ। ਕਿਰਾਣੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਕਰਨੀ ਉਹਦੀ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਕਿਰਾਣੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ 50 ਕੀੜੀਆਂ ਪੈਕ ਕਰ ਦੋ। ਪਤਾ ਹੈ 50 ਕੀੜੀਆਂ चूंटियां ਚੁੰਡੀਆਂ। ਪਰ ਯਾਰ ਆ ਵੇਖਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋ, ਐਡੀ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਤਿੰਨੇ, ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚੈਲੰਜ ਜਦੋਂ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਬਤ ਤੋੜਨਾ ਵਾ, ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਆ। ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੱਸਣ ਦਿਆ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੱਸਣ ਦਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੱਸਣਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹਸਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧੱਈਆ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੋ ਗਈ ਮਗਰ। एक मिनट प्रीत, कम से कम ये तो मान लो ठीक है कि मेरे अंदर ये तो टैलेंट है कि यार मुझे हंसाने की कोशिश करो, मैं नहीं हंसूंगा, ਭਾਈ ਜਾਨ मान लेना। ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੱਸਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਸਕ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਸਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਸਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਸਹੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਜ਼ਬਤ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਲੈਂਟ ਆ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ % ਲੋਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਟੈਲੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਟੈਲੈਂਟ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਚੀਜ਼ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸੁਣੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚ ਜਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਲੱਭ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹਸਾਓ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਸਦੇ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਵੀ ਮਾਨੂਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹਸਾਓ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਲੱਖਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਸਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਹੈ ਹੱਸਣਾ ਹਸਾਉਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਇਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਜਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਜੁਗਤਬਾਜ਼ ਬਾ ਲਓ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਲਿਟੀ ਜਾਣ ਹੱਸ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੱਸਾਂਗਾ। अच्छा ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ये जो चैलेंज है ना ठीक है, ये एक बंदे ने पूरा किया हुआ है, अमानुल्लाह साहब ने। ਲੈ आपने ਮਾਨੂਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ तो ना से तेरी ऐसी नहीं तैसी नहीं। अमानुल्लाह साहब की बात की, अमानुल्लाह साहब ने मुझे कहकर कि मैं यहाँ से उठूंगा नहीं कुर्सी के आगे से, मैं तुम्हें हंसा के अगर ना गया तो। और उससे शो च? हाँ उसी शो में। तो फिर उन्होंने फिर ऐसे जोक्स मारे कि एक टाइम आ गया था मेरे से कंट्रोल नहीं हो सका, हंसना पड़ा, क्योंकि वो इतनी कॉमेडी कर गए थे कि मेरी बस हो गई थी, मेरी हंसी निकल आई थी। ठीक है ना, भी तो गल है ना। ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਹੱਸੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਲ ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਮਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਦੀ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਭਾਈ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਊ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੈਨਲ ਕਿਸੇ ਤੇ ਐਂਟਰ ਕਰ ਦਈਏ ਯਾਰ, ਵੀ ਤੂੰ ਖੋਲ ਹੋਣਾ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ मैं अपनी YouTube फैमिली को खुशहाली कोई फैमिली हो गई। ਇੱਕ ਵੀ वही तो है यार। ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਪੱਟੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਥੱਲੇ, ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਕਿਹੜੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ। उसके ऊपर क्या लिखा होता पट्टी के ऊपर? डिस्क्लेमर यार, सीधी गल है, बच्चे नहीं पता ना मुझे। ਉਹ ਗਰਾਰੀ ਵਾਲੀ YouTube ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਗਏ, ਉਹ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ YouTube ਸਟੂਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਜਾਇਆ ਗਰਾਰੀ ਵਾਲੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ ਇੱਕ ਵਿਊ ਪਿਆ ਵਾ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਕੋ ਹਫਾਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਲੈਣ ਦਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਹਫਾਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਵਿਊ ਪਿਆ? ਇੱਕ ਭਾਈ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਮੋਨੋਟਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆਈ, ਉਸ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੰਤਕਾਲ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਖਤਮ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਅ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਨਾ 500 ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੀਟਅਪ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤੂੰ ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆ ਯਾਰ।
ਤੈਨੂੰ ਵਿਊ ਪਏ ਤੇ ਹੋਟਲ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਯਾਰ 13 ਕੁ ਵਿਊ ਪਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੀਆਂ ਕੈਬਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੰਡਣ ਡਿਆ। ਓਏ 8-10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਤਾ 1-2-3 ਮਿੰਟ ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲਾਂ ਕਰਨ ਦਿਆ ਕਿ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ YouTube। ਆਹੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਿਊ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਅਕਲਾ ਦੋ ਹੁਣ ਸ਼ੀਟ, ਇੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ YouTube ਦੇ ਤੀਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਪੁੱਠਾ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਜਾ ਰਿਹਾ। 13 ਕੁ ਵਿਊ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੋਸਟ ਲਾਈ, ਕੋਈ सोशल मीडिया एक्सपर्ट है तो राब्ता करें। 20 व्यूज ऊपर चले जाओ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ 13 ਵਿਊ ਪਏ ਆ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਯੂਟਿਊਬਰਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂ। ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਅੱਜ। ਬੈਲ ਦਬਾ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਵੇ ਯਾਰ ਕਾਲੂ। ਚਲੋ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂ। ਅੱਛਾ यार, ਸੇਵ एक- ਕਰ एक- ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਤੂੰ ਆ। बुरा ना मनाई, ठीक है। ਹਾਂਜੀ ਲੋਕੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ। हाँ, कि मैं क्या हंसूं आपकी बात पे और भी कोई नहीं हंस रहा। तो तैनू नहीं समझ रही। ਆਹੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਚ ਹੁੰਦੇ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਬੋਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੀ ਤੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਵੱਜਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ वो ऐसी वाली- ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ वो ऐसी वाली। ਚਰਬੀ ਵਾਲੀ ਦੁਪੱਟਾ ਮੋਟੀ ਆਈ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆ ਛੱਡਦੇ ਆ ਥੋੜੀ ਤੇ ਵੱਜਦੀ। ਅੱਛਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਛੱਡੀ ਤੇ ਠੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਸਿਮ ਵਰਗੇ ਸਿਮ 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 ਬੂਟੀ। ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਤਨਾ ਲਾਣੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਓਕੇ ਯਾਰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਮੱਛਰ ਹੁੰਦਾ। ਚੱਲੀ ਕਾਣ ਵਾਲਾ ਕੁੱਤੇ। ਯਾਰ ਕਾਲੂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਮੱਛਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪ Sorry, ਯਾਰ। sir, मुझे नहीं पता। ਵੈਸਾ ਲੌਜੀਕਲ ਸਾਇੰਸਦਾਨ। ਟੱਡੂ ਨੇ ਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਆਹ तारा के ਧੜਾ ਧੜਾ ਧੜਾ। ਧੜਾ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਸਾਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਡਨ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਖੁਦਾਦਾਦ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ। शुक्र ਯਾਨੀ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਅੜਨਾ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚ ਸਿਰਫ ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਫਿਰੇ ਨਾ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਨਵਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਵਾਚ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ 4000 ਮਿੰਟ ਦੀ ਉਹ ਬਣਾਤੀ। 4000 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 4000 ਮਿੰਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵਾਚ ਟਾਈਮ ਤੇ 4000 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਤੀ। ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠਕ 'ਚ ਬਿਠਾਏ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦਿੱਤੇ ਵੇਖੋ। ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪਲੋਡ ਲਾਈਵ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਈਵ ਗਏ ਸੀ ਆਪਾਂ 8 घंटे 8 ਘੰਟੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਿੰਕ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ A to Z YouTube ਦਾ ਸੋਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਆਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਬਣਾਵਾਂ ਤੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕੋ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਔਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ 11 ਘੰਟੇ। ਉਹ 11 ਘੰਟੇ। ਕਿ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਚੀ ਬੀਚੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਟਿਊਬਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। 11 घंटे 11 घंटे और स्टिल बोल रही है वो, चाहे उसने थोड़ी थोड़ी करके बनाई लेकिन सर वो कोरस है पूरा। ਵਾਓ 11 घंटे तोबा। 3 व्यूज पे है वीडियो ते कम्युनिटी ते पोस्ट पा रही मैं आज मीनारे पाकिस्तान आ रहा हूँ। अच्छा भी सबने हार मान ली क्या अभी भी बाकी? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ नहीं नहीं हार ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਠੀਕ ਆ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਬਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾ ਤੋੜੋ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹਸਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਨਾ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਗ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੌਜੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਸੁਣ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰੀਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਵਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਲੰਗੜਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਫਰੀਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਜਾਏ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹਿੱਲਾ ਹੀ ਨਾ। ਓਏ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ। ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹ ਬੜਾ ਬਾਹ ਲਾ ਕਰੀਦਾ ਵਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਚੱਲ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਜ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਲੱਗਾ ਤੇ ਲੱਗੋ ਲਾ ਇੰਜ ਕਰ ਲਵੇ ਜਾਣ ਕੇ। ਭਾਈ ਅੱਜ ਫਿਰ ਚੈਲੰਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। हाँ अच्छा मैंने एक दफा एक शादी में गया, ठीक है, उधर ना बच्चों के साथ ना उनकी अम्मा भी ना तस्वीर खिंचवाए, तो मैंने कहा चलो सारी तस्वीर खिंचवाए, सारे स्माइल करें, मैं भी स्माइल कर दी। तो उनके माँ कहती नहीं स्माइल ना करें आप, ना उसी तरह का मुंह रखें, उसी तरह तस्वीर खिंचवाएं। मैं कहा ਉਹ ठीक है। ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ। हाँ तो मुझे नहीं ਅੱਛਾ ਕੋਈ अच्छा ਤੇਰੇ लगा। ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਐਸੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲਾਫਟਰ ਵਾਲੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੋਵੇ हाँ ਕਿਸੇ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ? हाँ ਨਹੀਂ बिल्कुल ਕਿਹੜੀ? नहीं ਲੈ ਸੁਣਾਓ। ਉਹ ਬੱਲੇ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਰਟਿਸਟ ਤੇਰੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਆਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ मान ਉਹਦਾ? के दर्दा
ਮਹਿਮਾਨ ਕਦਰਦਾਨ ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਐਂਡ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। गुस्सा, हाँ गुस्सा सही, जो असली गुस्सा है ना, ठीक है, वो 2-3 ने किया। एक तो मीरा जी, ठीक है, वो सही असल में गुस्सा करके गई थी, ठीक है। उन्होंने वैसे मजाक उन्होंने करना ना, मैंने मजाक करना था, मगर वो ठीक है। मगर जो कॉमेडियंस में से, ठीक है, जो गुस्सा करके गए थे ना, वो अमानत चक सच्ची मुझे गुस्सा कर सच्ची मुझे गुस्सा कर, कि यार ये हंस ही नहीं रहा। हंसने पे भी और वैसे भी कि यार ये किस तरह ये का की प्रोग्राम। आ- हाँ आहो हाँ ये की आए। हाँ 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 ਕਾਨੂੰਨ सही ਆਪਣਾ ਤੇ ਦਫਾ ਕੱਢਣ ਦਿਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਹਸਨ। ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੱਸੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ मैं भी नहीं उठ के जाना कहना। ਬਸ ਦਾ ਗਈ ਦਾ ਹੋਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਵਿਆਹ ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਕਸਟਰਡ ਖਾ ਕੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਕਹਿਣਾ ਸੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਯਾਰ। ਉਧਰ ਕੀ ਮਈਆ ਦੁਬਾਰਾ ਕਬੂ ਹੋ ਜਾ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਉਹ ਨਾਲ किन्ने दी हाथ वाली नाड़ कटी ਇਹਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਾਰ ਕੋਲ ਪਕੜ ਹੋਈਏ। मालक लो पकड़ WhatsApp ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਨੇ ਆਈ ਐਮ ਕਲਿਆਣਾ। 17 ਵਿਊਜ਼ ਪਏ ਭਾਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਇਆ। मास्क लगा के बाहर फिर रहे हैं। इसलिए आप लोग डिसाइड करो 13 या 17, क्योंकि कोई 13 कह रहा है, कोई 17 कह रहा ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਸੀਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ 10-10 है। अच्छा, ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਇੰਨੇ। कम में से ਉਹ ਲੱਖ ਸਰ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਗੈਸਟ ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਆਇਆ? हाँ भी जिदा तेरे बहुत मजा आया होए। शाजिया मंजूर। हाँ यार वो आपा बहुत बहुत ही ना वो मतलब कि रौनकी जी है बहुत ही, और अपनाइयत बड़ी है। वो नहीं वो भी मैं आर्टिस्ट हाँ, मैं शादिया मंजूर हाँ ना। वो मेरे ना भी शो च मिले थे, कितने गए थे ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਗਏ ਯਾਰ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੋਵੇਂ। ਇੰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਾਲ ਸਮਝਦੇ। आप बड़ी देर होगी नहीं कुछ बोल रही। है जो उन्होंने उखाड़ लिया मुझसे। क्या वो बिस्त हो रहे मैं चुप करके बैठा मेरे बैठा रहना। हाँ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਚ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਲਾ सदर को अपना खिताब करन ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਵਾ ਇੱਕ ਦੋ ਪੰਚਾਂ। ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਸਦਰ ਕਿਹਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕਾਂ ਖਲਾਉਂਦੇ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਪੂਰੀ ਕਿਤੇ ਪਾਉਂਦੇ। और कासिम भाई कैसे हैं? ठीक है, तबीयत से ठीक है आपकी? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਨਾ ਦੀ हाँ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈ ਬੁੜੇ ਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ 2 ਸੂਈ ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਵੜਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਦੀ ਆਈਡੀ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਛਾਪ ਲਗਾਟਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦੇਖ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਦ ਤੇ ਚੱਲਾਂ। अच्छा वो बने अपने लोग लिबास पाया अपने ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਾ ਡੀਸੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਪਾ ਕੇ ਘਰਾਰਾ ਐਡਾ ਮਾੜਾ ਕਰਨਗੇ ਜਿਵੇਂ ਟੀਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਚਲੇ ਗਏ ਭਾਈ ਤੇ ਬੌਂਡਰੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹਵਾ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਉਹ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਸਾਈਡ ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਲਟਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਗਵੇ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਸਮੈਲ ਬਹੁਤ। कुछ अगर ये प्रोग्राम कुछ देर और चला ना, आप लोगों को ना अपने आप पे ना शक होना शुरू हो सही जाना। गल नहीं नहीं इन्हें अपने आप से ये ਯਕੀਨ मैं तभी ते तेरे नाल हो गया फौरन। हो सकता है तो मेरी उलर नहीं देख रहा। हो सकता है लोगों को भी शक होना शुरू हो जाए, ਹਾਂ ਸਹੀ है ना। हाँ हाँ क्या यार, हो सकता है ये आपस में अपने जोक्स पे हंसते हो, ਨਹੀਂ असल में ना जोक्स होंगे। ਇੱਕ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਭਾਈ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਉਰਦੂ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ 96 में मुझे बहुत गुर्दे की दर्द हुई। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਹਾਲਾ ਆਹੋ चलो यार बेटा कोशिश तो कर रहे हैं। आपका कैमरामैन भी हंसा है। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੇ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ मैं कम से कम ये अप्रिशिएट कर सकता हूँ ना, जोक अच्छा था, कोशिश कर है ना, जोक अच्छा था। ਅਬ ਸ਼ਰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। अच्छा यार थैंक यू यार थैंक यू। 15 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। 10 ਚਲੋ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਮੇਰੀ ਘੜੀ ਦਾ ਸੈੱਲ ਬੰਦ ਨਾ, ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ।
ਯਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਸੇ ਵੇ ਤੂੰ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਹੂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਵਾਂ नहीं ਤੂੰ ਹੱਸ ਪੈਣਾ ਮੈਂ ਭਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣਨਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੜਾਮਾ पढ़ाऊंगा ਉਹ ਕੋ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇਰੀਆਂ कोई लफ्ज है ये क्या है थूके तो ना खाएंगे थूके नहीं फेंक रहा मैं सिर्फ ऑडियो दे रहा हूँ अच्छा ਸੰਭਾਲ ਲੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ हंस पिया ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ। नहीं मैं कुछ 2 महीने का बच्चा हूँ ठीक है ਟਰਮੀਨੇਟਰ ਤੇ ਜੋਕਰ ਉਹ ਯਾਰ ਤੇ आप मुझे हंसा नहीं रहे आप मुझे गुस्सा दिला रहे हैं गुस्सा दे तू हंसना जो तेरे गुस्सा चढ़ना पे तू हंस पैना ਅੱਛਾ ਜੀ ਗੱਲ ਚੱਲ हाँ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਵਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ यार ये बीप बीप मैंने सिर्फ इसलिए लगवाई है मतलब कोई गंदी बात नहीं थी लेकिन वो थोड़ी मतलब इस तरह की थी वरना ऐसी में कोई गंदी बात हाँ जी, नहीं कोई थी गंदी लेकिन बात- अच्छा तेनू हासा पता क्यों है हाँ अनएक्सेप्टेड गल सी हाँ हमेशा हंसी तब आती है भाईजान जब आपके जेनो गुमान में भी ना होगा ये बात आनी हाँ वरना ये लफ्ज आप अक्सर सुनते हैं ऐसा कोई इशू नहीं हाँ। लेकिन आपको ये नहीं पता था कि इस मौके पे ये लफ्ज यस ठीक है ना हाँ। ਅਵਿਦੇ ਤੇਰੇ ਲਾਟਰ ਬੰਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ नहीं नहीं हंसिया ना पता हंसिया नहीं ना ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ओए मैं तो एक लफ्ज ते तेनू सारा पागला ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦਾਲ ਵੀ ਦਿਓ ਨਾ ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸਾਡੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਸਾਇਆ ਤੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫੇਰ ਕਿੱਥੇ ਪਰਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੱਕ ਲਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਵੱਡਾ ਪੰਚ ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਲੋਹਾ ਗਰਮ ਹੋਇਆ ਸੱਟ ਮਾਰ ਦਿਓ अंदर हंसी भरी और मैं हंस लूं सारे ਹਾਂ ਹਾਂ ਸਲਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਜਵੇ ਤੇਰੀ ਕਿਤੇ नहीं वो अंदर फंसा हुआ था बड़ी काल यार अच्छी थी ਅੱਛਾ ਪੁਰਕਰਾ ਪਰ ਦਫਾ ਕਰ ਪੁਰਕਰਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈंने ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ बहुत अच्छी अच्छी थी यार ਉਹ ਹਲਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ नहीं वो अंदर थी ना सर ਹਾਂ ਲਾਫਟਰ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿੱਠੇ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਖਾਲੀ ਅੰਦਰ ਐਮਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਟੈਲੈਂਟ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਐ ਬਿੱਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਤੀ ਉਹਦਾ ਪਤਨ ਕਬੂਤਰ ਯਾਰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲੀ ਫੜ ਕੇ ਚੁੰਮ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਵੱਜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਫੜਫੜ ਕਰੂ ਉੱਡੇ ਕੇ नहीं यार आप लोगों में बड़ा टैलेंट है ठीक है ਨਹੀਂ ਕਾਹਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਏ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਦਾਇਸ਼ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਗੁੱਥਲੀ ਕੱਢ ਲਈ ਸੀ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਸਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਹਾਸਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਚਲੋ ਕੱਚੇ ਪੈਣ ਦੇ ਉਹ ਪਦਾਇਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਹੋਈ ਉਹ ਤਾਂ ਦਾਈ ਵਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਸੀ ਤੇ ਬੁੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੰਪ ਹੈ ਯਾਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣੀ कोई नहीं इसका ये नहीं मतलब मैं बिल्कुल हंसता नहीं मैं अगर ਉਹ तैयार करूँ ना ठीक है कि मैंने नहीं हंसना तो फिर मैंने नहीं हंसना ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੇ ਦਾਦ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਲੋ ਜੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ ਨੇ ठीक है ਪਹਿਲੇ 4-5 ਸ਼ੋਅ ਮਿੱਠਾ ਆ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਾਉਣਗੇ ਮਹੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਸ਼ੇਖ ਕਾਸਮ ਨੂੰ ਸਾਓ ਵੀ ਭਾਈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਾ ਹੱਸਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹਨੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵੱਜਣਾ ਸਾਜੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਥ ਉਹ ਆਪਣੀ ਘਰ ਬੈਠਕ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਇਹ ਫਸੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆਪੇ ਹੀ ਐਂਡ ਤੇ ਕਿਤੇ 4:30 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਫਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੱਸ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਉਹ ਸੌ ਗਿਆ ਉਹ ਬਲਕਿ 5 ਵਜੇ ਸੌ ਗਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੱਸ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਚੱਲ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ
ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਸਹਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪੇ ਹੀ ਹੱਸ ਪਈ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ, ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਹੀ ਸੌਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੋ 6:30 ਵਜੇ ਬਾਸੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਓਕੇ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਾ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 15 ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮਸ ਤੋਂ ਟਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਾਂ ਭਾਈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੰਚ ਵੱਡੀ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਖੈਰ ਬਲਾਸਟ ਪੰਪ ਸੀ ਨਾ ਉਹ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਜਾ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਕਰਕੇ ਆ। नहीं वो नॉर्मल आ खत्म हो गया यार, अब मैं ਹੁਣ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਹੁਣ थोड़ा ਜਿਹਾ। बहुत अच्छी बात की है उसने यार, हंसने वाली। मैं ना हंसूं। नहीं हास अच्छा उर्दू बोली ਜਾਂਦਾ उर्दू टूटी शर्ट पा के हमें कुछ चेंज देना चाहिए भाई। नहीं एडा भी नहीं होता ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਸੀ ਜਾਓ। ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਬੜਾ ਸਟੈਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਸਟੈਪ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਪਲੋਡ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਚੈਲੰਜ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਚੈਲੰਜ प्रोग्राम 1, चैलेंज प्रोग्राम 2, शेख कासिम इन फैसलाबाद हंसाने का, शेख कासिम को हंसाने के लिए फैसलाबाद पूरा स्ट्रगल कर रहा है। ओके कहते तन मन की बाजी लगा रहा है। ਰਾਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਤੇ नहीं कोई पता नहीं, मुझे उल्टी मार पिटने लग जाए है ना। हाँ उन्होंने कहा हंसाने तो रुला जरूर देंगे। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਟੈਲੈਂਟ ਟੂਲੈਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਮਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ नहीं टैलेंट कोई नहीं कहता, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹਾਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। बात ठीक ही है, बात ठीक ही है। हाँ मैं ना इसकी शक्ल मेरे जहन में आ जाती है। हाँ, फिर उन्हें कितने हंसना। ਅੱਛਾ ਫਾਈਨਲ ਜੁਗਤ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ। हाँ फिर उन्हें कितने हंसना पा ਭਾਈ ਘੁੰਮਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਕਜਨ ਕੋ 3 ਟਾਈਮ ਜਿੱਤਿਆ ਤਾਂ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦਾ ਡੀਜੇ ਬਰਾਵੋ ਚੈਂਪੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨ 3 ਟਾਈਮ ਤੇ ਯਾਰ ਕੀ 3 टाइम 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੇਮ ਆ ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਗਾਣਾ ਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨੱਥੀ ਕਰਤਾ ਗਾਣਾ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨਰਸਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਾੜ ਜਿਹਾ ਵਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ नहीं मुझे देखकर सबसे पहले नर्स हंसी देख के। ਇਹ ਬਚਪਨ ਚ ਰੋਂਦਾ ਵੀ ਇੰਜ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ 2-4 ਦਿਨ ਦਾ 10 ਦਿਨ ਦਾ 20 ਦਿਨ ਦਾ, ਇਹ ਰੋਂਦਾ ਵੀ ਇੰਜ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਆਡੀਓ ਬਾਅਦ ਚ ਆਂਦੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇੰਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਆਡੀਓ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਦੇਣੀ ਫੇਰ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲ। ਆਹੋ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲੇ ਮਾਰ ਪਈ, ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਸੋਟੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਕਰਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਈ। वो चैलेंज मेरा ख्याल है खत्म हो नहीं गया। वो खत्म हो गया। वो तो अब खत्म हो मुझे गया। नहीं, अब ठीक है, अब मुझे ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸੌਣ ਸੂਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। वैसे ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਆ। ठीक है ठीक है। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀ ਆਡੀਅנס ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੱਸਦਾ, ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੱਸਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨ ਗਿਆ ਬਾ। ਇੱਕ ਮਾਈ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣ ਦੇਈ ਤੇ ਦੂਰ ਖਲੋਤਾ ਗਈ, ਇਹ ਬਾਕਸਰ कैसा कला लिया काबू कर लिया। ਅੱਛਾ ਮਿੱਟੇ ਆਪ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਉਹਨੂੰ ਵੱਟ ਵਾ। नहीं इसने बहुत अच्छे किए थे। मन्नो अल्लाह तेरी खैर नहीं ਹੁੰਦਾ ਵਾ। मान लिया मान लिया। ਹਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਫਨਕਾਰ ਮਿੱਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਚੱਲ ਬੇਟੇ ਸਲਾਮ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਾ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਸੁਲਾ ਹੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਲੈਣ ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਸੁਲਾ ਸਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸ਼ੋਅ, यस ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਅਬ तुम्हारी हमारी बराबरी होगी शेख, हमारे साथ काम करोगे तो इज्जत मिलेगी, पैसा तेला मिलेगा। नाम होगा तुम्हारा, जी पैसा तेला मिलेगा, लोग हंसेंगे तुमसे। ਮੈਂ ਵੀ तुम पे भाई पैसे ही सब कुछ नहीं होता। सब कुछ पैसा होता है नहीं नहीं यार, नहीं बात मेरी पूरी दलील हुई दलील है। देनी है। ਹਾਂਜੀ हाँ हाँ दलील दे, बात नहीं दलील दे। पैसे ही सब कुछ नहीं होता। मसलन
मनी भी बहुत कुछ होता है। Yes. हेलो जी लॉजिक है, क्योंकि मनी डॉलर होता है, ठीक है, हाँ पैसा तो रुपया होता हाँ यस, मैं कहता है तेरी उर्दू में जुबान नहीं, इंग्लिश में। वाह भी वाह ताज मैं कहता है तेरी जुबान फिसलदी कहंदा जा चिकड़ खा बैठा अच्छा चिक्कड़ तो पैर तिलकदा ना नहीं अब मैं ना जबरदस्ती नहीं हंस सकता, ठीक है। ना ए नहीं वो नहीं हंसना हाँ नहीं जबरदस्ती हंसी नहीं। आएगी तो फिर मैं हंसूंगा। नहीं मैं ऐसे तो ऐसे खुदकुशी ते मजबूर करता हूं नहीं। नहीं रसा लैन चलने तो ना जबरदस्ती ओ यार चल जान दे हुन जे नहीं हंसया तो तू को बदला केड़ रखी है केड़ रखी अंदर की भी हंसया क्यों नहीं। अच्छा हुन कल तो भी कासम ने आया करना इन्हें मैं परे मुंह कर लिया करना फिर आ गया उधर बाजो गंद च ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹਨੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਪਤਾ ਨਾ ਘਰ ਦੇ 20-25 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲੇ ਲੜਾ ਫੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ, ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਟ ਇੱਧਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਟ ਇੱਧਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਨੀਚੇ ਸਭ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਬਿਟਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਭਾਈ ਸੈਟ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰੋ टाइम क्यों है यार टाइम ਸਾਡੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ बुरा टाइम। कितने मिनट हो गए 11 11:02 11:02 हो गया ਸਾਡੇ ਰੇਜ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ राइट ਗਿਆ टाइम चल रहा जी ये भी मेहनत ही है एक भाजी नहीं है तो चंगा ना सगों एक जिम्मेदारी है ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ है जिम्मेदारी है एक पूरी कि टाइम मैं 11:02 ਤੇ ਲੈਂਦਾ हां मुझे बताया सुबह कैसे उठेंगे आप, सारा टाइम किस तरह देखेंगे क्या? सुबह सब तो पहले मैं उठांगा, उठ के मैं किसी ने पूछांगा टाइम क्यों है, वो मैं टाइम दसेगा, मैं राइट टाइम करके मैं कहूंगा ओह इतना लेट हो गया। वैसे ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਗਾਹ ਤੇ ਰੋਟੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਕਬੂਲਾ नहीं मेरा निकाह ही लेट हो गया था। ਨਿਕਾਹ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ हाँ। अच्छा यार वैसे मेरी गल सुन, बात की बात। मेरी गल सुन कासम भाਵੇਂ 50,000 ਸ਼ੋਅ ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਜੈਨੂਇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ, ਉਂਝ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ। ਪੱਕਨੇ ਦੇ ਖਰੋੜੇ ਨਾ ਭਾਈ ਬੁੱਚੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦੇ। ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰੋ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਲ ਆ ਹੁਣ ਸ਼ੁਗਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਢੀਠ ਹੈ ਸਾਫੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਦੋਸਤਾ ਮੁਰਗੇ ਦੇ ਭਾਈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੁਰਗੇ ਦੇ ਪੋਟੇ 'ਚ ਅੰਗੂਠੀ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇਬੀ 'ਚ ਭਾਈ ਉਹ ਭੋਗ ਸਾਲਾ ਛੋਟਾ ਬੰਦਾ ਅੰਗੂਠੀ ਦਾ ਬਾਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਟੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰਾ ਕਰਕੇ ਯਾਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਲ ਨਸਵਾਰ ਵੀ ਰੱਖੀ ਉਹ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਬੜ ਵੀ ਚੜਾਈ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੀਕ ਚੈੱਕ ਕਰ ਕੈਸੇ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਟਿਚ ਬਟਨ ਲਵਾ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੋਟੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਬਟਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਈ ਉਹ ਕਨਾਲੀਆਂ ਡੁਬੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਬਾਅਦ ਆਹੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੱਕ ਗਵਾਜੇ ਉਂਗਲ ਵੀ ਵੱਢ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਆਹੋ ਸੁਪਰਮੈਨ ਉੱਡਾ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਠ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਭਾਈ ਲੈ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਸੀ ਤੇ ਹਕੀਮ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਰੇਸ਼ੇ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਲੇ ਮਰੇ ਜਾਲੇ ਜਿਆਦਾ हकीम को बेटा कहते मेरे जाले खत्म हो गए, ਹਾਸਿਆ ਤੇ ਹਲਕਾ ਕਿੱਲ ਫਿਰ ਗਿਆ खेल फिर गया। अच्छा जी चलो जी, लो जी नादरीन प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, बहुत मजा आया। ਜਾਓ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ आपका बहुत मजा आया, सारा सानू अज बहुत मजा आया नादरीन, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨਨ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਰੈਂਡਮ ਉਹ ਕੈਜੂਅਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਇਹਦਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਲਿੰਕ ਥੱਲੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿੰਕ ਆ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਫਿਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ, ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਉਹ ਲੈਦਾ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੈਨੂਇਨ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕ बड़ी बड़ी मजेदार लोग तेरे को गल करेंगे। मेरा जो मेन मकसद है ना वो लोगों को हंसाना है। हाँ वही ना लोगों को अगर हंसी आ रही है तो कमाल है भाई। ये देखना जब लोग तुझे बात करेंगे तू नहीं हंसेगा, ठीक है, तू नहीं हंस रहा बेशक, या वो लोग मेहनत कर रहे, ये आप दोनों का ये देख के ना शो तो मैं बाहर बैठा बड़ा हंसूं, सही बात, ये टारगेट देख के। ये तो असल तो इनको लिए हमने करना है ना, बिल्कुल ठीक है। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟੈਲੈਂਟ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਣ ਆ ਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਫੈਸਲਾ। ਨਹੀਂ ਭਰਾਵਾ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਅਬਨੋਰਮਲ ਜੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਉਹਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਦੱਸ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿੜ ਕੱਢਣ ਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਓ ਲੇਕਿਨ ਹੱਸ ਵੀ ਪਿਆ ਕਰਨ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਜੈਨੂਇਨ ਹੀ ਬਣ। ਯਾਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਯਾਰ ਜੈਨੂਇਨ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। सिचुएशन लेके निकलना के सिचुएशन है बस, भाई वो हंस ये- भी पेगा, बड़े बड़े गल्ला ते हंस भी पेगा। जो मेरे जहन में ये होगा ना कि अगर मैंने हंस लिया, मेरा 1000 रुपया गया, ठीक है, फिर नहीं हंसी ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਹੱਸਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਹੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਹੱਸਣਾ ਹੀ ਨਾ। ਉਹ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ 117 ਚ ਬੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। वीडियो पातियां 300-400 किते ते 3 व्यू आ रहे, किसी ते 4 व्यू। मैं क्या हैशटैग ते दिखा ते सारे हैशटैग लाए। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਪੱਠੇ ਖਾ ਕੇ ਆਨੇ ਮੁਰਿੰਗਾ ਕਿ ਹੈ 99 ਫਾਇਦੇ मोरिंगा का ਮੁਰਿੰਗਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਪੱਠੇ ਗਈ। ਓਕੇ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ।